تو اس پارٹ میں ہم لوگ جو ہے جو ورب کا سلسلہ ہم لوگوں نے 12th لیکچر میں اسٹارٹ کیا تھا اس کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. اور ہم لوگوں نے فعل ماضی اسٹارٹ کیا تھا، یعنی ماضی کا مطلب پاسٹ ہوتا ہے، گزرا ہوا، ٹھیک، پاسٹ. اور یہاں پر اس کو خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ پرفیکٹ ٹینس. پرفیکٹ یعنی کہ جس چیز کا رزلٹ آ چکا ہے، یعنی وہ کام کیا ہوا تھا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا اور اس کا رزلٹ آ گیا. تو فعل کے بارے میں جو چیز دیکھی گئی تھی اس کو ایک بار اور دوہرا لیا جائے. ایک تو یہ کہ جو ہے عربک فعل میں زیادہ تر 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں، 95% یا 90% سمجھ لیں. جیسے فعلا، فتح، نصرہ، ضربہ، 3 لیٹر کے ہی ہوں گے. اور ٹینس کتنی طرح کا ہوگا؟ ٹینس ہوگا ایک تو فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس، جس کو آپ لوگ نارملی پاسٹ بھی سمجھ سکتے ہیں، پاسٹ ٹینس. دوسرا ہوگا فعل مضارع، جس کو ہم لوگ امپرفیکٹ ٹینس کہیں گے، اور آپ نارملی اس کو پریزنٹ کہہ سکتے ہیں، یا اسی میں جو ہے فیوچر بھی ہوتا ہے. فیوچر کے بھی الفاظ اسی سے آتے ہیں. اور امر ابھی ہم لوگوں نے جتنی دعائیں دیکھی ہیں اس میں جو ہے ریکویسٹ تھی، قی عذاب النار، آتینا، اہدینا. تو یہ سب جو ہے آرڈر ہوگا یا تو جو ہے ریکویسٹ ہوگا، ٹھیک. تو یہ 3 ٹینس ہوں گے. پھر ایک چیز اور ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ عربی جو فعل ہوتا ہے، جو فعل ایک لفظ لکھا جائے گا، ٹھیک، جیسے یہاں پر فعلہ لکھا ہے، تو اس کے اندر 3 چیزیں ان بلٹ ہوتی ہیں. جب آپ لکھتے ہیں فعلہ، ایک فعل، کوئی ایک ورب کی ایک فارم لکھتے ہیں آپ، تو 3 چیزیں ان بلٹ ہوتی ہیں اس کے اندر، اس کے اندر چھپی ہوتی ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات کہ کام کیا ہو رہا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، کام، فعل ایٹ لیسٹ کام تو بتائے گا. نمبر 2 کہ کون کر رہا ہے اس کو کرنے والا کون ہے. نمبر 3 کب یہ کام ہوا، یعنی ٹائم، یعنی زمانہ اس کے اندر، یعنی کہ ٹینس اس کے اندر چھپا ہوگا. تو 3 انفارمیشن ایک ہی لفظ میں انشاءاللہ آ جائے گی. پچھلی کلاس میں جو دیکھا گیا تھا اس کو پھر سے دیکھا جائے. فعلہ کا مطلب کرنا، ٹھیک. فعلہ اس نے کیا، فعلو کیا ہوگا اس کا مطلب؟ ان سب نے کیا. فعلہ اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. یہ تھرڈ پرسن ہے جو انگلش کے گرامر میں ہم لوگ تھرڈ پرسن کہتے ہیں، یعنی وہ سب، ہی اور دے، انگلش کے گرامر کے ساتھ، یعنی کہ وہ سب. فعلہ اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. یہاں دھیان دیجئے لفظ کیا کا استعمال ہو رہا ہے. جب ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ کام پاسٹ ٹینس کا تھا، وہ کام ہو چکا ہے، یہ ماضی کی بات چل رہی، وہ کام ہو گیا. تم نے پڑھائی کیا، ٹھیک ہے، تم نے کھانا کھایا. تو اس طرح سے جب ہم لوگ کہتے ہیں تو وہ پاسٹ میں کنسیڈر ہوتا ہے. فعلہ اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. جعلہ کا مطلب بنانا، ٹھیک. تو جعلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے بنایا. جعلو ان سب نے بنایا، ٹھیک. اسی طرح سے فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ کھولنا، ٹھیک، اوپن کرنا. تو فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، ٹھیک. فتح فتحو. نصرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلپ کرنا، مدد کرنا، ٹھیک. سو نصرہ مطلب کہ اس نے مدد کیا. نصرو، نصرہ سے نصرو ہو جائے گا، آخری لیٹر پہ او ہوگا. نصرہ، نصرو ان سب نے مدد کیا. خلقہ کا مطلب کریٹ کرنا، پیدا کرنا. خلقہ اس نے کریٹ کیا، خلقو ان سب نے کریٹ کیا، ان سب نے پیدا کیا، ٹھیک. پھر ذکرہ تو آسان ہے، ذکر کرنا، ٹھیک، ذکر کرنا. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا. عبدہ بھی آسان ہے، عبدہ کا مطلب عبادت کرنا، ٹھیک. تو عبدہ اس نے عبادت کیا، عبدو ان سب نے عبادت کیا. تو یہ الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھا کتنے فعل ہو گئے، 1 2 3 اور 4 7 ادھر ہو گئے. اور دیکھتے ہیں ضربہ کا مطلب مارنا، ٹھیک. ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا. سمعہ سنا، سمعہ اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، ٹھیک. پھر دیکھیے عملہ، عمل اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے، عمل، ٹھیک. تو عملہ اس نے عمل کیا، اور عملو ان سب نے عمل کیا. پھر اسی طرح سے علیمہ ہے، لام پہلے آگے، یعنی علم، جاننا. علیمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا. تو یہ جو ہے تمام جو ہے 11 افعال ہو گئے ہمارے، 7 اور 4 یہاں پہ. یہ 11 ہم کو فوکس کرنا ہے ابھی اس کورس میں. اب ہم لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں آج. تو فعلہ اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، ٹھیک. اب دیکھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے
फ़अलता फ़अलतुम, ठीक। यहाँ पर ध्यान दें कि फ़अल आ रहा है, ठीक, फ़अल, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, फ़अल आ रहा है, ठीक। फ़अल फ़अल दोनों में जोड़ा क्या गया है, इसके अंदर ता ज़बर ता को जोड़ा गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है, ता ज़बर ता, और ये तुम को जोड़ा गया है। तुम का मतलब क्या होता है उर्दू में, तुम सब, ठीक। तो तुम से हम लोग कह लेंगे तुम सब, यू ऑल, ठीक। और ता से भी आप जान लें कि यू तुम हो जाएगा, ठीक। तो ता का मतलब तुम और तुम का मतलब तुम सब। ये कोडिंग हमको, ये इशारा हमको याद रखना है, ठीक। तो फ़अल ता किसने किया, अब ता ने किया यानी तुमने किया। फ़अल तुम अब किसने किया, तुम सब ने किया, ठीक। फिर आगे आइए, फ़अल तू, इसके अंदर क्या किया गया, फ़अल भी वही फ़अल यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ, फ़अल, और फिर वही फ़अल यहाँ इस्तेमाल हुआ, ठीक। अब इसके अंदर जोड़ा गया है तू, फ़अल तू, और यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, ना, ठीक। तो तू का मतलब होता है मैं, और इसको याद रखने के लिए जो है इफ्तारी वाली दुआ याद रख लीजिए, ठीक, कि लका सुमतु व बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, यानी मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो तू का मतलब मैंने, ठीक। और ना अभी अभी हम लोगों ने देखा, इहदिना, आतीना, ठीक है, वक़ीना, तो ये सब में हमें हमें हमें, तो ये क्या हो जाएगा, हम सब ने किया, ठीक। तो फिर से एक बार देखते हैं, जब ये होगा फ़अलता तूने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया, ठीक। फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने किया, ठीक। ये कुछ कुछ समझ में आया। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया। फ़अलता तूने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया। फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने किया, ठीक। इसको सबको एक जगह देखते हैं। देखिए यहाँ पर फ़अला जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है वर्ब की, वो यहाँ पर आ गई, इसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं लगा था। फ़अला उसने किया। अब आखिरी लफ्ज़ पर ऊ कर दें, फ़अलू उन सब ने किया। फ़अलता तुमने किया। अब सारा यहाँ से लेके यहाँ तक फ़अल 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 है, और क्या जुड़ रहा है, ता, फिर फ़अलतुम तुम सब ने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने किया, ठीक। तो जब आवाज़ को ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया गया, वैसी रही, तो आया कि उसने किया, ठीक। जब आवाज़ में ऊ कर दिए हम लोग एंड में, तो ये उन सब ने किया, ठीक। जब हमने कहा आखिर में ता लगा है, तो किसने किया, तुमने किया। जब तुम आ गया, तो इसका मतलब तुम सब ने किया। जब तू आ गया, तो कौन कर रहा है, अब मैं कर रहा हूँ, ठीक। और जब ना आ गया, तो कौन कर रहा है, हम सब, ये सब काम हम सब ने सब काम किया, ठीक। ये काम किया पास्ट टेंस है। तो फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता तूने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने किया। यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनाया गया है। इंग्लिश के वर्ब में इसको कौन सा पर्सन बोलते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक। इंग्लिश में इसको कौन सा पर्सन बोलते हैं, यू ऑल को सेकेंड पर्सन, और आई वाले को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यानी कि मैं हम, अपनी ज़ात मैं और हम, तुम सब, ठीक, और वो सब। तो इस तरह से इसका जोड़ा बना के यहाँ लिखा गया है, वो सब, तुम सब, मैं और हम, ठीक। तो फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतु फ़अलना। अब इसी को दूसरे अफ़आल पर, दूसरे वर्ब पर हम लोग ट्राई करते हैं। जाला को लिया जाए, जाला का क्या मतलब होता है बताइए, मेड, ठीक है। तो जाला का मतलब क्या होगा, उसने बनाया। जालू उन सब ने बनाया। अब आइए जालता, अब कौन बना रहा है, तुमने बनाया। जाल तुम, अब कौन बना रहा है, तुम सब ने बनाया, ठीक। फिर आइए जाल तू, अब कौन बना रहा है, मैंने बनाया, वेरी गुड। अब क्या है, जालना, अब कौन बना रहा है, हमने बनाया, ठीक। फिर आ जाइए, ये पूरी फॉर्म हो गई, जाला जालू उसने बनाया उन सब ने बनाया। एक बात, जालता जालतुम तूने बनाया तुम सब ने बनाया, जालतू जालना मैंने बनाया हमने बनाया, ठीक। यहाँ पर तू वाले को याद रखने के लिए एक और चीज़ बता दूं मैं,
यहाँ पर जो लिखा है फालतू, ठीक है, इसमें ऐन को अलिफ की तरह पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या लिखा है बताइए। फालतू, फालतू का मतलब क्या होता है, वेस्ट, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं ये चीज़ फालतू है, ये चीज़ दिस इज ऑफ नो यूज़। तो आप यही समझे कि आप ही फालतू हैं, जो पढ़ रहा है मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो ये ट्रिक से आप याद रखेंगे कि फालतू मैं हूँ, ठीक, फालतू कौन है, मैं हूँ, बाकी सब लोग काम के, मैं फालतू हूँ। तो फालतू मैं हूँ, ये बात याद रखिएगा, उससे आपको शायद हो सकता है याद रहे, ठीक। तो ये जाला हो गया। अब हम लोग अगला वर्ब लेते हैं, फतहा। फतहा का मतलब क्या होता है, हाँ खोलना तो हो गया, फतहा का मतलब क्या है, उसने खोला, ठीक है, फतहा उसने खोला। फिर फतहू, अब कौन खोल रहा है, उन सब ने खोला। फतहता, देखिए जैसे हम लोगों ने किया था फ़अल, ठीक, फ़अल का मतलब इस पर जज़म लगा था, इसी तरह से फतहा में हा पर जज़म लग गया, फतह, ठीक। फतहता, तूने खोला। फतह तुम, अब कौन खोल रहा है, तुम सब ने खोला, ठीक। फतह तू, किसने खोला, मैंने खोला। फतह ना, हम सब ने खोला, ठीक। तो ये पूरी फॉर्म बन गई, फतहा फतहू, फतहता फतहतुम, फतहतु फतहना, ठीक। ये पूरी वर्ब की टेबल तैयार होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मायने भी आ गया। फिर आइए नसरा को देखते हैं। नसरा क्या मतलब होगा, किसने मदद की, उसने मदद किया, ठीक, उसने मदद किया, ठीक। नसरू, उन सब ने मदद किया। नसरता, नसरता, देखिए फ़अलता, जअलता, फतहता, नसरता, ठीक। नसरता तुमने मदद किया, ठीक। नसर तुम सब, जैसे तुम मिले तो तुम सब, तुम सब। नसर तू, किसने मदद किया, मैंने मदद किया, ठीक। नसर ना, हमने, ना का मतलब हमको पता है, ता और तुम, बस ता और तुम में हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो यहाँ पर फालतू याद रखिए कि मैं फालतू हूँ बस। तो ये यहाँ से मैटर क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, नसरा की टेबल हो गई, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतुम, नसरतु, नसरना, ठीक। इसी तरह से खलका, खलका मतलब क्या होता है, क्रिएट, ठीक। तो खलका किसने क्रिएट किया, उसने क्रिएट किया। खलकू, अब कौन क्रिएट कर रहा है, उन सब ने क्रिएट किया, ठीक है। फिर खलकता, जैसे फ़अलता, जअलता, फतहता, नसरता, उसी तरह से खलकता, खलकता तुमने, आप तुमने क्रिएट किया, तुमने पैदा किया, ठीक है। खलक तुम सब ने पैदा किया। खलकतु, मैंने, ठीक। और खलकना, हमने, ठीक। तो आप अभी तक जितने फेल गुजरे हैं सब में यही नोटिस कर रहे होंगे कि 3 लेटर है और एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं ज़करा के ऊपर, देखिए पूरा लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक। अब मैं इसको लिखता हूँ और आप ट्राई करिए। ये तो हो गया, अब आप, मैं लिखता हूँ, अब आप बताइए कि इसका क्या क्या मायने होगा, ठीक। वही चीज़ है, कोई नया काम नहीं होगा। चलिए अब मैं लिखता हूँ ज़करा, क्या हो गया इसका मायने, और सोचिए, उसने जिक्र किया, उसने जिक्र किया, ठीक। फिर ज़करू, उन सब ने जिक्र किया, ठीक। अब आइए ज़कर, ज़कर और फिर आ गया ता, ज़करता, अब कौन जिक्र कर रहा है, तुमने जिक्र किया, ठीक। फिर अब आ जाएगा ज़कर तुम, अब कौन जिक्र कर रहा है, तुम सब ने जिक्र किया, ठीक। फिर अब आपको कहना है मैंने जिक्र किया, तो आप क्या कहेंगे, ज़करतु, ठीक। मैं फालतू हूँ, ज़करतु, ठीक। लकासुमतु, बिका अमनतु, और इसी तरह कहें ज़करतु, मैंने जिक्र किया। हम सब ने जिक्र किया, क्या कहेंगे, ज़कर ना, हम सब ने जिक्र किया, ज़कर ना। तो ज़करा हो गया।
उसके बाद अगला फेल है हम लोग का ज़रबा, यानी कि मारना, ठीक, ज़्वाद रा बा। तो देखा जाए ज़्वाद रा बा, पहली फॉर्म स्टैंडर्ड, कोई भी इसमें हेर फेर नहीं की गई है। ज़रबा, अब कौन मार रहा है? उसने मारा, ठीक। फिर अब ऊ कर देंगे, ज़रबा से बना देंगे ज़रबू, अब उन सब ने मारा, जैसे भीड़ आ जाएगी तो आवाज खिंच जाएगी, ज़रबा उसने, ज़रबू भीड़ हो गई पूरी, उन सब ने मारा, ठीक। अब उसके बाद अगली फॉर्म पर आते हैं हम लोग, ज़रब लिखा जाए सिर्फ, क्योंकि ज़रबा था तो ज़रब लिखा जाए, ज़रब। अब देखिए इसमें ऐड करते हैं हम लोग ज़रब ता, किसने मारा? तुमने मारा, ठीक। अब इसको और बढ़ाते हैं, अब कौन मार रहा है? ज़रब तुम सबने मारा, ठीक। अब देखिए ज़रब तू, मैंने मारा, मैं फालतू हूँ, ज़रब तू मैंने मारा, ठीक। फिर उसके बाद ज़रब ना, हम सब ने मारा, ठीक। ये हो गया, ये फेल भी हो गया हमारा। अब अगले फेल की तरफ चलते हैं हम लोग, समिआ, ठीक। तो इसमें कोई मसला नहीं, सिर्फ बीच में एक ज़ेर है, ठीक। तो समिआ की तरफ चलते हैं हम लोग, सीन फिर मीम और ऐन, ठीक, समिआ बेसिक फॉर्म है। अब कौन काम कर रहा है? किसने सुना, ये क्या है? सुना, किसने सुना? उसने सुना। कहाँ कहते हैं हम लोग नमाज में? याद करिए, समिया अल्लाहु, ठीक। अब किसने सुना? अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुना, समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुना, ठीक। फिर अब हम लोग कहें बहुत लोगों ने सुना, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग आवाज को समीउ कर देंगे, समीउ, एन के बाद वाव लग जाएगा, समीउ। अब जो है बहुत लोगों ने सुना, भीड़ आ गई, समीउ। फिर उसके बाद जो है अब हम लोग क्या करेंगे कि पर्सन वाइज मूव करेंगे, समिया इसकी बेसिक फॉर्म है, इसी को नीचे लिखते हैं, समी पर छोड़ दिया जाए, समी, और उसके बाद मैं कहता हूं ता, समिअता। अब कौन सुन रहा है? तुमने सुना, ठीक, तुमने सुना, पास्ट टेंस। फिर उसके बाद समिअतुम, तुम सबने सुना, ठीक। फिर उसके बाद समिअतु, मैंने सुना, ठीक। और फिर उसके बाद समिअना, हम सब ने सुना, ठीक। रब्बना क्या है दुआ? नहीं, रब्बना समिअना व अताना, ए रब हम सब ने सुना, व अताना और हम सब ने इताअत किया, समिअना हम सब ने सुना, ठीक। फिर उसके बाद अगला फेल है, दो फेल। हाँ, कोई डाउट है तो बताइए यहाँ पर। कोई डाउट नहीं, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं। समिया हो गया, दो और बचे, दो देखते हैं हम लोग, अमीला, ठीक, ऐन मीम और ला, तो ऐन पर जबर, इस पर जेर और लाम, अमीला बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म, उसने अमल किया, ठीक। अब कई सारों ने अमल किया तो यहाँ वाव लग जाएगा, ठीक, और ये वाव को हेल्प करने के लिए पेश, ठीक। अमीलू, उन सब ने अमल किया, अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया। अब हम लोग आगे आगे बनाते हैं, अमीला तो बेसिक फॉर्म हो गई, इसके आगे लिखा जाए अमिल, आखिरी वाले पर जज़म लगाइए, बाकी वैसे ही का वैसे रहेगा, ठीक। अब हम लोग कहें कि तुमने अमल किया, तो क्या कहेंगे? अमिल, अमिल सब में है, अमिल ता, तुमने अमल किया, अमिल ता, ठीक। अब आपको कहना है कि तुम सब ने अमल किया, तो क्या कहेंगे? तुम सब यानी कि तुम, अमिल तुम सब ने अमल किया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने अमल किया, अमिल तू, फालतू से याद रखिए, अमिल तू, हम सब ने अमल किया, क्या बन जाएगा? अमिल ना, ठीक, हम सब ने अमल किया। फिर उसी तरह से अगला फेल है जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, वो कौन सा है? अलीमा, ठीक, वो अमीला है और ये अलीमा है, ठीक। ऐन लाम और मीम, अलीमा, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन जान रहा है अभी? किसने जाना? उसने जाना, ठीक। अब बहुत लोग आ गए जानने वाले, ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसको आवाज ऊ हो जाएगी, अली मू,
उन सब ने जाना, ठीक, अलिमू उन सब ने जाना। अब हम लोग इसको बनाते हैं, और तूने जाना क्या कहेंगे, अलिमता, ठीक, यहाँ पर आवाज अलिमा से अलिम हो जाएगी, और यहाँ पर अब हम लोग ऐड करना स्टार्ट करेंगे, अलिमता तुमने जाना, ठीक। अब मैं कहता हूं कि मैंने जाना, डायरेक्ट मैंने जाना, क्या करेंगे, मैंने के केस में फालतू, तो यानी अलिम तू, मैंने जाना, तुम सब ने जाना, अलिम तुम, ठीक। कुरान में है वलक़द अलिम तुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस सब्त, और तुम पहले से जानते थे सब्त वालों को। अलिम तुम सब ने जाना, हम सब ने जाना, अलिम ना, हम सब ने जाना, ठीक। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये पूरा फेल जो है, जो माजी हम लोग पढ़ना चाह रहे थे, फेल माजी, वो कंप्लीट हो गया। और अब आप पूरे को एक एज ए पूरे फुल टेबल आप लोग याद रखिए, जैसे कि ज़करा ज़करू, ज़करता ज़करतुम, ज़करतु ज़करना, ठीक। ज़करा ज़करू, ज़करता ज़करतुम, ज़करतु ज़करना, दो दो के जोड़े हैं, उसने उन सब ने, तूने तुम सब ने, मैंने हमने, तो ये पूरी जो है इस तरह से। अब अबदा, अबदा शायद बच गया था, ठीक। अबदा पे एक स्पेशल केस है, देखिए इसको लिखते हैं, लिखने में ज़्यादा सही समझ में आएगा कि जो है अबदा का मतलब उसने इबादत किया, ठीक। तो अबदा उसने इबादत किया, अबदू उन सब ने इबादत किया, कोई मसला नहीं है, आखिर वाले में पेश किया, साउंड कर दिए वाव को, वाव की हेल्प से, ठीक। अब हम लोग करना है कि तुमने इबादत किया, तो हमको क्या करना था, अबद, अबदता, जैसे जैसे फ़अलता किया था उसी पैटर्न पर हमने क्या किया, अबद और ता ऐसे जोड़ेंगे हम लोग, ठीक, अबदता। अब ये जो दो लेटर हैं दा और ता, ठीक है, ये प्रोनाउंस करना एक साथ मुश्किल है, ठीक है, अबदता ये प्रोनाउंस करना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है ये बताइए, दोनों की आवाज़ एक है, ठीक है। इनका असल में क्या है, मखरज जो है, जहाँ से निकलते हैं, दोनों का मखरज सेम है, यानी ज़बान से, मुंह से जिस जगह पर ज़बान को हिट करने से दाल निकलता है, उसी के आसपास या लगभग उसी पर हिट करने से ता निकलता है। तो मखरज जब सेम होते हैं, यानी एग्जिट प्लेस, मखरज का मतलब क्या होता है, जहाँ से एग्जिट हो साउंड, एग्जिट प्लेस जो है मखरज, जैसे आप कहें कि मेरा मखरज घर है, मैं घर से निकलता हूँ, ठीक। तो एग्जिट प्लेस इसका जो है दाल और ता का, दा ता सेम है, इसलिए इनको एक साथ पढ़ना मुश्किल होता है। सो जब भी वर्ब में दाल और ता आते हैं तो किसी न किसी को साइलेंट कर देते हैं। अब ये बताइए कि ये दाल को जो है हम लोग कैसे साइलेंट करेंगे, तो साइलेंट करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम लोग तशदीद लगा देंगे, ठीक। तो अब ये दाल नहीं पढ़ा जाएगा, सीधे बा से ता पर जंप करेंगे, अबत्ता, ठीक। रूल है तजवीद का कि जज़म के बाद तशदीद हो तो जज़म को नहीं पढ़ा जाता है, क्या कहेंगे, अबत्ता। अब देखिए अबदता पढ़ना आसान है या अबत्ता पढ़ना आसान है, अबत्ता पढ़ना आसान है क्योंकि आपको दाल पढ़ना ही नहीं है, ठीक। अबत्ता तुमने इबादत किया, इसी तरह से अबत्तुम, अब यहाँ भी दाल नहीं पढ़ा जाएगा, अबत्तुम तुम सब ने इबादत किया, अबत्तु मैंने इबादत किया। अब यहाँ पर आया अबदना, अब चूंकि दाल के बाद ता नहीं था इसलिए कोई भी तशदीद की ज़रूरत नहीं पड़ी, अबदना, और हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, अबदना हमने इबादत किया। अब देखिए सूरह काफिरून जो है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, उसमें देखिए अबदतुम मिलेगा, तुम सब ने इबादत किया, ठीक। अब और इसी तरह से जो है जब हम लोग माजी पढ़ेंगे तो बाकी के लफ्ज़ भी आ जाएंगे, तो अबदतुम तुम सब ने इबादत किया, ठीक। ला अअबुदु मा ताबुदून, ताबुदून उसमें चला जाएगा मुजारे में, तो इंशाल्लाह वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से जो है ये तमाम फेल हम लोग के कंप्लीट हो गए। अब इसमें एक ख़ास बात जो समझने की है, जो गौर करने की है, वो ये है, एक बार जब आपको ये टेबल याद होगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया। अब इस पर थोड़ी और बात की जाए कि जो फ़ेल माजी होता है, यानी पास्ट टेंस वाली जो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें जो फ़ेल की जो बेसिक फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद ही में एडिशन होता है, जोड़ जो भी चीज़ जोड़ी गई है, चाहे ऊ जोड़ें आप देखिए, ठीक है, या ता जोड़ें, तुम, तू जोड़ें, तुम जोड़ें, ना जोड़ें, ये इसके बाद में ही जोड़ा जाता है। इसका फ्रंट फेस बिल्कुल क्लीन होता है, ये जो फेस है इसका, ये बिल्कुल क्लीन है, यहाँ कोई एडिशन नहीं किया गया, ये बिल्कुल एज इट इज़ है। देखिए यहाँ पर फ़अला, फ़ा और ऐन को कोई छेड़छाड़ नहीं की, ऐसे ही है,
فعلو یہاں بھی وہی حال ہے، فع ویسے ہی ہے. پھر دیکھیے فعل، فعل سب میں جو ہے ماضی جو بھی ہوتا ہے اس کے فرنٹ پر کوئی بھی کسی بھی طرح کا چیز نہیں جوڑی جاتی ہے کہ کوئی چیز جوڑی جائے. یہاں پر ہمیشہ ماضی کے اینڈ میں ہی چیزوں کو جوڑا جاتا ہے. ٹھیک، تو اب جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اس طرح کا پیٹرن آپ کو ملے کہ 3 لیٹر ہے، تینوں پہ زبر ہے، بیچ میں زیر ہے، بیچ میں پیش ہے، تو سمجھ جائیں کہ ورب ہے. کسی کے آخر میں او کر کے لکھا ہے تو سمجھ جائیں کہ فعل ہے. کسی کے آخر میں تا، تو، تم، نا اس طرح سے ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ فعل ہے. اور فعل ماضی پاسٹ ٹینس کی یہ پہچان ہے کہ اس کے آخر میں ایڈیشن ہوتے ہیں. ٹھیک، اس کے آخر میں جوڑا جاتا ہے. یہیں پہ میں بتا دوں کہ جو مضارع ہوتا ہے یعنی پریزنٹ ٹینس جو ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر، اس کے اسٹارٹنگ میں جوڑا جاتا ہے. اسی لیے یہ سمجھنا ضروری ہے. پاسٹ کے پیچھے یہاں پہ بیک سائڈ میں اینڈ میں جوڑتے ہیں، اور فیوچر اور پریزنٹ میں آگے کی طرف جوڑتے ہیں. ٹھیک، تو وہ پڑھیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. ٹھیک، اب کچھ سوال جواب کیا جائے. حل فعلتا کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ حل کیا تم نے کیا، تا مطلب تم نے کیا. جواب ہو گیا نعم. نعم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں. ٹھیک، یس. فعلتو، فعلتو کیا ہے؟ میں نے کیا. ٹھیک، سوال جب بھی ہوتا ہے کہ کیا، ہاں جب بھی سوال ہوتا ہے کہ تم، تو آنسر اس کا کیا ہوتا ہے؟ میں. جب سوال ہوتا ہے تم سب، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم سب. کیا تم سب قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں ہم سب قرآن پڑھتے ہیں. کیا تمہارا نام فلانا ہے؟ ہاں میرا نام. تو اس طرح سے جو ہے عربی میں بھی جب فعلتا ہے تو جواب فعلتو سے ملے گا. حل فعلتا کیا تم نے کیا، نام فعلتو ہاں میں نے کیا. اب آپ کو کہنا ہے کہ ذکر کرنا، کیا تم نے ذکر کیا، کیا کہیں گے یہاں پر؟ بتائیے. ذکرا تھا. ٹھیک، ذکرا پہلے لائیے، ذکر کرنے کے لیے ذکرا. ذکرا ذکرو، اور تم نے ذکر کیا ذکرتا. ٹھیک، ذکرتا. ٹھیک، ذکرتا. کیا تم نے ذکر کیا، آپ کہیں گے نعم ذکرتو، ہاں میں نے ذکر کیا. کیا تم نے بنایا، تو کیا کہیں گے؟ حل جعلتا، کیا تم نے بنایا، جواب ہوگا نعم جعلتو، ہاں میں نے بنایا. ٹھیک، کیا تم نے کریٹ کیا، کیا تم نے پیدا کیا، تو کیا پیدا کرنے کے لیے خلقا، تو خلقا کو پہلے لکھ لیجئے خلقا. اب سوچئے تم نے پیدا کیا، تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ تم نے کے لیے تا جاتا ہے. ٹھیک، یہ لائیے حل خلقتا. حل خلقتا کیا تم نے پیدا کیا، نعم خلقتو، ہاں میں نے پیدا کیا. ٹھیک، تو اس طرح سے جو ہے. اب ہم سب پر آئیے، دوسرے والے پر. حل فعلتم کیا تم سب نے کیا، نعم فعلنا ہاں ہم سب نے کیا. یہ تو بہت ہی آسان ہے، تم کے اندر ہی تم سب دکھائی دے رہا، اور نا کو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہم سے ہی جڑتا ہے. ٹھیک، کیا تم سب نے بنایا، کیا کہیں گے اس میں؟ کیا تم سب نے بنایا. حل جعل، تو پہلے ہم لوگ جب سالو کرنا اسٹارٹ کریں تو پہلے سوچیں کہ بنانے کا عرب کی ورب کیا ہے، تو بنانے کا جعلا ہے. ٹھیک، اب جعلا ایک بار لکھ لیں. اب سوچیں اگلا کیا ہے، جعلا جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلتم تم سب. ٹھیک، حل جعلتم نام جعلنا ہم سب نے بنایا. پھر کیا تم سب نے کریٹ کیا، کہ تم سب نے پیدا کیا، کیا کہیں گے؟ حل خلقتم کیا تم سب نے خلق کیا، تم سب نے پیدا کیا، نام خلقنا. تو یہ تو ہاں تھا. ٹھیک ہے، یہیں پر کلاس ہم لوگ کی فنش ہو جائے گی انشاءاللہ، اب اور نہیں ہے. ٹھیک، اب یہ بتائیے، یا تو یس تھا، نو کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اب جیسے کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، میں نے کچھ نہیں پیدا کیا، تو آپ کہنا چاہیں کہ ہم نے پیدا نہیں کیا، تو جو ہے نو لگانا ہے. تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ لا بتا رہے ہیں کوئی؟ ہاں بتائیے کیا کریں گے ہم لوگ؟ لا لگائیں گے. تو ایک بات، ایک پوائنٹ یہاں نوٹ کر لیجئے، ہم لوگ کون سا ٹینس پڑھ رہے ہیں ابھی؟ ہاں پاسٹ ٹینس یعنی کہ ماضی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک، ماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس پڑھ رہے ہیں. اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. پاسٹ میں جب نو لگانا ہوتا ہے تو فعل سے پہلے، اب ظاہر سی بات ہے فعل کے پہلے ہی لا جعلا یا کچھ کریں گے نا،
تو فعل سے پہلے لا نہیں لگائیں گے، ما لگائیں گے، ماضی کا ما یہاں آ جاتا ہے، ٹھیک، ما لگائیں گے۔ ما فعلا میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، ما فعلا میں نے نہیں کیا۔ نام جعلا، سوری اس نے نہیں کیا، نام جعلا، اب اس کو نہیں بنانا تو کیا کریں گے؟ ما جعلا، اس نے نہیں بنایا۔ نعم جعلو، ہاں ان سب نے بنایا، آپ کو نہیں کرنا تو کیا لگائیں گے؟ ما جعلو، ٹھیک، ان سب نے نہیں بنایا، ٹھیک۔ تو ما کا استعمال جب ماضی سے پہلے ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس سے پہلے، تو وہ نو کی میننگ بن جاتی ہے۔ تو آپ قرآن میں دیکھیں جہاں جہاں بھی ماضی سے پہلے ما آیا ہے، یا کہیں کہیں ما کا مطلب اگر نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ آنے والا جو ہے جو ورب ہوگا وہ جو ہے پاسٹ ٹینس یعنی کہ ماضی میں ہوگا، ٹھیک۔ تو اسی یہیں پر ہم لوگ فنش کرتے ہیں۔ اب اس کی جو ہے ہم لوگ سب میں ما لگائے دیں، ٹھیک، کہ اس نے نہیں جانا تو کیا کہیں گے؟ ما علیما، اس نے نہیں جانا۔ ان سب نے نہیں جانا تو کیا کہیں گے؟ ما علیمو، ان سب نے نہیں جانا۔ میں نے تم نے نہیں جانا تو کیا کہیں گے؟ ما علمتا، تم نے نہیں جانا، آپ کہہ سکتے ہیں ما علمتا، ما علمتا قرآن، تم نے قرآن کو نہیں جانا، یا کہ علمتا قرآن، تم نے قرآن کو جانا، ٹھیک۔ علم تم سب نے جانا، آپ کو کہنا نہیں جانا تو کیا کہیں گے؟ ما علمتم، تم سب نے نہیں جانا۔ میں نے نہیں جانا، ما علمتو، میں نے نہیں جانا۔ ہم نے نہیں جانا، ما علمنا۔ تو ما لگا دیں گے تو یہ سارا کا سارا جو ہے نگیٹو میں کنورٹ ہو جائے گا پاسٹ ٹینس کے لیے۔ جب ہم لوگ مضارع پڑھیں گے تو لا لگے گا، وہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی اتنا جان لیں کہ ماضی جو ہے، ماضی میں نہیں کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک۔ ماضی کا ما یہاں آ جائے گا تو نو بن جائے گا۔ تو چلیے یہیں پر ہم لوگ کلاس کو فنش کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور کر لی جائے، کوئی ایک فعل آپ بتائیے جس کا معنی آپ کو پتہ ہے۔ خلقہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کو ہٹائیے، خلقہ ہو گیا۔ غفرا، غفرا کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غفرا کا مطلب اس نے بخشا، اس نے معاف کیا، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے، ہاں ما کا استعمال صرف ماضی میں ہی ہوگا، ما کا استعمال صرف ماضی میں ہوگا، باقی سب میں لا لگے گا، ٹھیک۔ تو اب غفرا اس نے معاف کیا، اب مجھے بتائیے آپ کو کہنا ہے ان سب نے معاف کیا تو کیا کہیں گے؟ ان سب نے، ان سب دے، ان سب نے معاف کیا۔ غفرو، ان سب نے معاف کیا۔ تم نے معاف کیا، غفرتا، بس ایک بار اب غفر بنا تو اب یہ سارا بن جائے گا، ٹھیک۔ غفرتا، تو نے معاف کیا۔ پھر غفر تم سب نے معاف کیا۔ غفرتو، میں نے معاف کیا، ٹھیک، میں نے معاف کیا، کوئی معاملہ ہے، غفرتو، میں نے معاف کیا۔ غفرنا، ہم سب نے معاف کیا، ٹھیک ٹھیک۔ یہیں پہ دیکھیے لکھا سجدہ، آپ کو کہنا ہے ہم سب نے سجدہ کیا تو کیا کہیں گے؟ ہم سب نے سجدہ کیا، نہیں سجدہ لکھا ہے نا، سجدہ کرنا، ہم سب نے سجدہ کیا، سجدنا، ٹھیک، سجدنا، ہم سب نے سجدہ کیا، ٹھیک۔ پھر وہ نکلا، آپ کو کہنا ہے میں نکلا، نہیں فالتو یاد رکھیے، میں فالتو ہوں، خرج تو، میں نکلا، ٹھیک ٹھیک۔ پھر اس طرح سے وہاں یہاں نکلا، یہاں گیا ہے، میں گیا تو کیا کہیں گے؟ ذہب تو، میں گیا، ٹھیک ہے۔ وہ تو داخل ہوا، تو داخل ہوا تو کیا کہیں گے؟ دخلتا، تم داخل ہوئے۔ ہم سب بیٹھے، جلسا وہ بیٹھا، ہم سب بیٹھے تو کیا کہیں گے؟ جلسنا، ٹھیک، ہم سب بیٹھے۔ پھر آپ کہیے ان سب نے صبر کیا، صبرا، اس نے صبر کیا، ان سب نے صبر کیا، صبرو، ان سب نے، بس کچھ نہیں، آخری کو او کر دے، صبرو، ان سب نے صبر کیا۔ پھر بلغا، پہنچنا، ٹھیک ہے۔ بلغا سے ہی بنا ہے لفظ تبلیغ یعنی پہنچانا، اور بالغ ہونا یعنی پہنچ جانا ایک ایج تک، یہی جو ہے بلغا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے وہ ایک آیت ہو۔ آپ کو کہنا ہے کہ جو آپ کو حدیث ملے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں نے تم تک جو ہے پہنچا دیا، تو میں نے پہنچایا، ٹھیک ہے، میں نے پہنچایا تو کیا کہیں گے آپ؟
با لا اور ہاں نہیں بلغا تو ہے ہی وہ بلغ ہو جائے گا بلغ کے بعد تو بلغ تو میں نے پہنچایا ٹھیک میں نے نہیں پہنچایا ما بلغ تو میں نے نہیں پہنچایا میں نے پہنچا دیا نام بلغ تو اچھا آپ کو کہنا ہے کیا میں نے پہنچایا اب بتائیں اس کو کیا کہیں گے کیا حل بلغ تو ٹھیک حل بلغ تو یا ابلغ تو حل بھی لگا سکتے ہیں اور ابلغ تو بھی ہو سکتا ہے حل بلغ تو ٹھیک حل بلغ تو رسالتا کیا میں نے رسالت تم تک پہنچا دی ٹھیک تو اور کیا میں نے نہیں پہنچا دی اب اس کے بارے میں سوچئے لاسٹ کوشچن ہے کیا میں نے نہیں پہنچایا ہاں تو وما بلغتو اور میں نے اور کیا میں نے نہیں پہنچایا یا جو ہے حل ما بلغتو کیا میں نے نہیں پہنچایا تو اس طرح سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ عربی کے ماضی پورا انلاک ہو گیا آپ کے لیے آپ نے کوڈنگ سیکھ لیا الحمدللہ اب کوئی بھی آپ 3 لیٹر والے آپ کو ملتے ہیں حشرہ ہے عبدہ ہے کچھ بھی آپ نے ظلمہ تم نے ظلم کیا ظلمتا میں نے ظلم کیا کیا کہتے ہیں ہم لوگ نماز میں جو ہے اللہم انی ظلمتو میں نے ظلم کیا نفسی نفسی کہاں سے آیا کتابی ربی دینی میری کتاب میرا دین نفسی میری نفس اللہم اے اللہ انی بے شک میں نے ظلمتو ظلم کیا میں نے نفسی میری نفس پر اس دعا میں بار بار اپنی ذات کی طرف جو ہے ایڈریس ہو رہا ہے اللہم اے اللہ انی بے شک میں وہ انی جو ہے بے شک میں ہے ظلمتو میں نے ظلم کیا نفسی میری نفس پر ٹھیک ہے تو بہرحال اب کوئی بھی آپ کو اس طرح سے جو ہے اسم ملے تو آپ اس میں دیکھیں آ کی آواز او کی آواز تا تو تم اور نہ یہ آوازوں سے آپ پہچان لیں گے کہ کام کون کر رہا ہے اور یہ سب کا سب پاسٹ ٹینس میں ہو رہا ہے کیونکہ اس کے فیس پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں آیا سارا ایفیکٹ اس کے بیک سائڈ پر ہی آ رہا ہے ٹھیک تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ہم لوگ کلاس کو یہیں پر فنش کرتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ